ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗॉड। मैं परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ मैं ਹਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर इसनों इस्तेमाल करेंगे। अज जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं द चर्च ऑफ होली स्पिरिट विच वर्शिप करती हाँ। अज मैं परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ। मैं प्रेयर टावर ते प्रेयर कर रही सी तो प्रभु ने मेरे दिल दे विच ये वचन पाया कि मैं तुहाडे नाल ये वचन शेयर कर सकां। आइए असीं वचन तो पहला प्रार्थना विच जावांगे। हालेलुया धन्नवाद प्रभु जी, मैं तुहाडा शुक्र करदी हां, तुहाडी तारीफ करदी हां प्रभु जी। तुसीं मैनूं अज दा दिन दित्ता, तुहाडा धन्नवाद करदी हां प्रभु जी। मैं अपने आप नूं तुहाडे लहू दे विच छुपाउंदी हां प्रभु जी। तुहाडा पवित्र आत्मा मेरी वचन देण दे विच प्रभु जी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा मेरे विचों दी होके बोले प्रभु जी। तुसीं मेरी मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत सारिया रूहां बचाइया जान प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी इस वचन को बहुत आयत नाल इस्तेमाल करना प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदी हां प्रभु जी। वचन 30 गुणा नहीं, 60 गुणा नहीं, बल्कि 100 गुणा प्रभु जी इन्हां जिंदगियां दे विच, इन्हां जीवनां दे विच फल लैके आए प्रभु जी। मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां, शुक्र करदी हां, तारीफ करदी हां प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और पवित्र नाम दे विच मंगदी हां। आमीन आमीन हालेलुया। जिन्हां दे कोल इस वक्त बाइबल आ मेरे नाल अपनी बाइबल नूं खोल सकदे आ। असीं मत्ती 7:24 तो पढ़ांगे। सो हर एक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते चलदा है ਉਹ उस बुद्धवान वर्गा जानिया जावेगा जिन्हें पत्थर उत्ते अपना घर बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सो हर एक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते चलदा है ਉਹ उस बुद्धवान वर्गा जानिया जावेगा। भी बहुत ही जरूरी आ। असी परमेश्वर दे वचन नूं असी परमेश्वर दे वचन नूं एक कान तो सुन के दूजे कान राही असी नहीं कढ़ना, बल्कि असी परमेश्वर दे वचन नूं अपने कन्नां नाल सुन के अपने दिल दे विच रखना आ। अगर असी परमेश्वर दे वचन नूं अपने दिल दे विच नहीं रखदे तां समझो साडा आत्मिक जीवन मरिया होया आ। क्योंकि असी जब भोजन खाना साडा बहुत ही जरूरी आ। क्योंकि चाहे असी 3 टाइम खाने, चाहे असी 2 टाइम खाने, चाहे असी 1 टाइम खाने, असी भोजन खाने आ। सानू फूड दे नाल एनर्जी मिलदी आ, साडी फूड दे नाल ही साडी ग्रोथ हुंदी आ। और अगर असी भोजन नहीं खावांगे, अगर असी फूड नहीं खावांगे तो साडे शरीर दे विच वीकनेस आ सकती है। उस तरह साडा आत्मिक जीवन आ, असी अगर परमेश्वर दे वचन नूं अपने दिलां दे विच जमा नहीं करांगे तो साडे आत्मिक जीवन दे विच वीकनेस आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। जिस तरह कि दाऊद जबूरा दी पोथी 119:11 विच कहंदा है मैं तेरे वचन नूं अपने मन विच जमा कर लिया तां जो तेरा पाप ना करा। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैं तेरे वचन नूं अपने मन विच जमा कर लिया तां जो तेरा पाप ना करा। असी भी परमेश्वर दे वचन नूं अपने दिल दे विच, अपने हिरदे दे विच जमा करना है ताकि असी परमेश्वर दी निगाह दे विच पाप ना करिए। जो दिल सानू पाप करन नूं कहंदा, अगर इस दे विच असी परमेश्वर दे वचनां नूं असी परमेश्वर दे वचनां नूं अगर असी जमा कर लिया अपने दिल दे विच तां साडा दिल कदी नहीं कहेगा कि तू पाप कर, क्योंकि साडा दिल धोखेबाज आ। अगर असी इहदे विच अपने जिस तरह कि बाइबल दे विच लिखिया कि साडा दिल धोखेबाज आ और असी अपने दिल दे विच पाप नहीं भरना, बल्कि परमेश्वर दे वचनां नूं असी अपने दिल दे विच जमा करना है। परमेश्वर दे वचन दे नाल ही साडी सोच चेंज हुंदी आ। वचन दे नाल साडीआं सोचां शुद्ध हो जांदियां आ अते वचन सानू हर तबाही तो बचाउंदा आ। जदों साडा बपतिस्मा हुंदा आ तां साडा आत्मिक जन्म हुंदा आ और जन्म तो बाद साडी ग्रोथ होनी भी बहुत ही जरूरी आ।
क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਸਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਆਪਣੇ ਮਿਰੈਕਲਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰੈਕਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਆਪਣੇ ਮਿਰੈਕਲਸ, ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 25 ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤੀ 7:25। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 26 ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤੀ 7:26। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਤ ਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰੈਕਲਸ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਜਾਣ। ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰਨੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰੈਕਲਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਜਾਣ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡੀਏ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋ ਖੰਭ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋ ਖੰਭ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਕਾਬ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲਈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਆ। और सानू भी ऊंचाई ते ਅਸੀਂ अगला वचन पढ़ांगे मत्ती 7:27 ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ जिसने अपनी नींह रेत उत्ते धरी सी, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ क्योंकि उसकी नींह रेत उत्ते धरी हुई सी। उसकी नींह कमजोर सी, इसे कारण उसका घर भी कमजोर बनया सी, कमजोर बनया कि उसकी नींह रेत उत्ते धरी हुई सी, उसकी नींह कमजोर सी। साडी नींह मजबूत होनी चाहिए ताकि जिहड़ी मर्जी परीक्षा आ जाए, जिहड़े मर्जी दुख आ जाए, माड़े हालात आ जाए तो असी मजबूती नाल खड़े रहिए, असी स्थिर रहिए। साडी नींह रेत उत्ते नहीं होनी चाहिए। अगर साडी नींह रेत ते होवेगी तो उसे मूर्ख इंसान वांगू साडा भी घर ढह सकदा। साडी नींह कमजोर नहीं होनी चाहिए, साडी नींह मजबूत होनी चाहिए। उसने क्योंकि उसका घर इसलिए ढया क्योंकि उसने अपनी नींह रेत उत्ते धरी सी। उसने अपने घर की नींह रेत उत्ते धरी सी अपनी मर्जी दे नाल। उसने परमेश्वर तो बुद्ध नहीं मंगी, परमेश्वर तो समझ नहीं मंगी, बल्कि अपनी मर्जी दे नाल, अपनी ही समझ दे नाल उसने उस रेत उत्ते नींह धरी की। आसान काम, ईजी काम देख के उसने अपनी नींह रेत उत्ते धर लई। साडी नींह वचन दे नाल मजबूत होनी, वचन दे द्वारा साडी नींह मजबूत होनी आ। प्रभु परमेश्वर दे द्वारा साडी नींह मजबूत होनी आ। चरवाहे दे द्वारा, एक पास्टर दे द्वारा मजबूत होनी है जो परमेश्वर ने साडे लई ठहराया आ। पवित्र आत्मा दे द्वारा साडी नींह मजबूत होवेगी। और पास्टर हमेशा सानू बुरे मार्ग तो रोकदा, बुरे मार्ग ते चलण तो रोकदा आ। और प्रभु यीशु मसीह हर एक ना सीधी डायरेक्ट गल नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर ने जो चरवाहा साडे लई ठहराया आ। प्रभु यीशु मसीह अपने चरवाहे दे द्वारा अपने नाल गल करदे आ। चरवाहे दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह सानू मैसेज दिंदे आ, साडे नाल गल करदे आ। अगर चरवाहा अगर तुहानू मैसेज दिंदा तां तुसीं उस मैसेज नूं इग्नोर ना करो, तुसीं उस मैसेज ते चलना है क्योंकि ਉਹ मैसेज जो हुंदा ਉਹ प्रभु वालों हुंदा। क्योंकि परमेश्वर ने चरवाहे नूं ठहराया साडे लई। और जो परमेश्वर दा दास साडे लई जो भी मैसेज दिंदा सानू ते सानू उस उत्ते चलना चाहिए, सानू इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने वो चरवाहा साडे लई ठहराया। और प्रभु साडे पास्टर दे द्वारा सानू मैसेज दिंदे आ। और चट्टान ते घर बनाना, सानू अपनी नींह चट्टान दे उत्ते धरनी आ। चट्टान ते घर बनाउण च औखियाई भी हुंदी आ, समा भी लगदा आ, पर वो घर स्थिर रहिंदा आ। समा भी लगदा आ, औखियाई भी हुंदी आ, पर वो घर मजबूत बनदा आ। वो घर स्थिर रहिंदा, मजबूत बनदा आ। प्रभु क्योंकि चट्टान ते जेडे घर बनाउंदे आ, जेडे स्थिर रहिंदे आ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नूं इहो जिहे लोग पसंद आ जेडे अपना घर चट्टान दे उत्ते बनाउंदे आ, जेडे स्थिर रहिंदे आ, जेडे बने रहिंदे आ। सानू अपना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ चट्टान ते घर बनाउण दे विच औखियाई भी हुंदी आ, समा भी ज़्यादा लगदा आ। पर जिस तरह कि आत्मा दे 9 फलों दे विचों चौथा फल धीरज आ। और असीं धीरज दे नाल अपने आत्मिक घर नूं बनाउणा आ। धीरज दे नाल असीं आत्मिक घर नूं अपने नूं बनाउणा आ। और प्रभु यीशु मसीह तुहानूं इस वचन दे द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। और मैं असीं प्रार्थना करांगे वचन दे लई। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु जी, मैं तुहाडा शुक्र करदी हां, तुहाडी तारीफ करदी हां प्रभु जी। ते तुसीं प्रभु जी मेरी मदद की, सहायता की, तुहाडा धन्नवाद करदी हां प्रभु जी। जिन्ने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, मैं एक जन नूं तुहाडे पाक पवित्र लहू दे विच पाउंदी हां प्रभु जी। वचन इन्हां जिंदगियां दे विच प्रभु जी 30 गुणा नहीं, 60 गुणा नहीं, बल्कि 100 दा 100 गुणा फल लैके आए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी प्रभु जी इस वचन के द्वारा तेरे लोग प्रभु जी बहुत आशीषां नूं, बरकतां नूं पाउण प्रभु जी, तेरी ब्लैसिंग नूं पाउण प्रभु जी। और प्रभु जी इन्हां नूं बुद्ध दें कि प्रभु जी अपनी नींह प्रभु जी पत्थर दे उत्ते धर सकण प्रभु जी, चट्टान दे उत्ते अपनी नींह धर सकण ताकि प्रभु जी
जो प्रभु जी इन्हां दा जो घर चट्टान दे उत्ते प्रभु जी आत्मिक घर बने प्रभु जी, वो आत्मिक घर डिगे ना, वो आत्मिक घर ढहे ना प्रभु जी, वो आत्मिक घर स्थिर इन्हां दा बनिया रहे प्रभु जी। इन्हां ते अनुग्रह करना, दया करना, कृपा करना प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदी हां, शुक्र करदे, तारीफ करदी प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे, आमीन। सारिਆਂ जय मसीह की गॉड ब्लैस यू। तुहानू प्रभु यीशु मसीह तुहानू इस वचन ते बहुत बहुत आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया।